Hi viewers, welcome to Guru Globe YouTube channel. I am Guru Prasad Hattegaudar from Vijaypur district. Karnataka State Syllabus SSLC Exam Preparation 2023. A social science subject, historical persons. This is my third video regarding SSLC exam preparation. In previous video, I have discussed about the twisted questions. Means in board exam, how they ask the question in a different way. That's what in Kannada ತಿರುಚು ಮುರುಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಿರುಮುರುವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 mark question is asked on historical persons, which is covered in part 1 and part 2 textbook. So if you like this video, please click the like button and share to others also and make the comments. And if you are still not subscribed to our channel, please subscribe. The content, social media address content is on the screen. Just log in and follow, subscribe to our social media's content. So this is one thing, and the content is that so Vasco da Gama, he discovered sea route to India in the year of 1498. Vasco da Gama, he belongs to Portugal country. He left the Lisbon and reached Kappadu village of Calicut, present we called Kozhikode district of Kerala state. He reached the Calicut in the year of 1498. Thus we say Vasco da Gama, he is the first person who discovered sea route, ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತ ಮೊದಲ ನಾವಿಕ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is one thing. And another one, Portuguese. See, the Portuguese, they are the first European who entered to India and they are the last European who exit from India. Already I told you, Vasco da Gama, he belongs to Portugal, that is Portuguese. The people who are living in Portugal country, we call them Portuguese. So Portuguese, they are the first European who entered to India. Means they entered India in the year of 1498 and left the India in the year of 1961. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂಥ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೊದಲ ವೈಸ್ರಾಯವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಈತ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ನೀಲಿ ಜಲ ನೀತಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. Next, another one, Alfonso de Albuquerque. His photo is also on the screen, and he is the second viceroy and real founder of Portuguese company in India. See, Alfonso de Albuquerque, ಈತನನ್ನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ he waged war against the Vijaypur Adil Shah Sultan in the year of 1500 with the help of Sri Krishna Devaraya. So Sri Krishna Devaraya ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಆತ ಬಹಳ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ. ಸೊ ವಿಜಯನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 1510ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಡಿ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ವಿಜಯಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಪುರ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗೋವಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗ್ತದೆ. ಅದು 1961ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ 1961ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಗೋವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another one, Thomas Roe.
So Thomas Roe is the ambassador of first James from England and visited the Jahangir court. See, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜನಾದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾದಂತಹ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಈತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಈತ ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸ. ಈತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ, ಸೂರತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಥಾಮಸ್ ರೋ. ಅದರ ಚಿತ್ರ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ, ತಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Next, another one, second Charles. So second Charles is a prince of England, and he gave the Bombay to British in the year of 1668 for yearly of 10 pound as rent. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕುಮಾರ. ಈತ ಬಾಂಬೆಯನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ 1668ರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 10 ಪೌಂಡ್ ಬಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಬಾಂಬೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ. So that is second Charles. Next, Lapodissa. Lapodissa is a French military leader of Mauritius. Mauritius, it is the island. Here, French Governor General Dupleix, he requested Lapodissa to attack on the Madras. So as per his request, Lapodissa came from Mauritius to India and occupied the Madras. Later, British, they made an agreement with Lapodissa. So that's why Lapodissa had given back the Madras to the Britishers. So this is why the Dupleix, he became angry on the Britishers and tried to reoccupy the Madras, but it was not possible to him. And finally, that war, that's what First Carnatic War was ended by Madras Treaty. This is about First Carnatic War. ಈ First Carnatic War ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೆಂಚರ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬೋಡಿಸಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ another one, Robert Clive is the first governor of Bengal. See, Robert Clive, he is the first governor of Bengal. In the year of 1774 he became the governor. Okay, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Keep it in mind, Robert Clive is the first governor of Bengal province. There are 3 provinces during British rule. Okay, that's what to Bengal province, Bombay province, Madras province. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಹಿ ಬ್ರಾಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್. ಸೊ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ 1764. 1764ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. Then another one, William Bentinck. His photo is also on the screen, and he is the first Governor General of India. See, the William Bentinck is the first Governor General of India. In the year of 1833, he became the Governor General. Don't be confused. First Governor, that is first Governor of Bengal, that is Robert Clive, but first Governor General of India, that is William Bentinck, and he banned the sati system as per advice of Raja Ram Mohan Rai. So already you know Raja Ram Mohan Rai is the famous social reformer and philosopher. He advised to William Bentinck to ban the sati system. The Raja Ram Mohan Rai ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ 1829ರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕುವುದು ತಂದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೆಕಾಲೆ ರೆಕಮೆಂಡ್. ಸೊ ಮೆಕಾಲೆ he was chairman of British Education Committee, and he gave the report to William Bentinck, and as per his report or recommendation,
William Bentinck he implemented the English education for the first time in India. ಸೊ ಮೆಕಾಲೆಯ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. Then another one, Warren Hastings. So Warren Hastings, he is the first Governor General of Bengal. So Warren Hastings, he is the first Governor General of Bengal. First Governor General of Bengal, and he established Diwani Adalat and Fauzdari Adalat. So Diwani Adalat and Fauzdari Adalats are related to judiciary. So these two adalats were started or established by the Britishers in India. Diwani Adalat means that is a civil court, and Fauzdari Adalat, that is a criminal court, sessions court. Okay, so two kinds of courts were started by the Warren Hastings. That's one thing. So another one is Count de Lally. So Count de Lally is a French army leader in third Carnatic War. ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಸೈನ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತವನು ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಅಂತ. ಈ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಅನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏರ್ಕೋಟ್ ಈ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿಯನ್ನ ಬೆದರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ ಏರ್ಕೋಟ್ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ. ಈತ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿಯನ್ನ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಮೂಲಕ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿ ಏನು ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ವಾಟರ್ ಲೂ ಕದನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಲೂ ಕದನ ಅದು ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೈನ್ಯ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟ್ನನ್ನ ವಾಟರ್ ಲೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆತನನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಹೆಲಿನಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಕೊನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಅವನ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ SST textbook syllabus content only. Let's see, the next one is there on the screen, that is Farooq Shiar. So Farooq Shiar, he gave the dastak to the British. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ದಸ್ತಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಸ್ತಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೆಟರ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯ ಪತ್ರ. ಇದನ್ನು ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಮುಘಲ್ನ ಅರಸ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಾರೂಕ್ ಶಿಯಾರ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್. ಸೊ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಂಗಾಲ್ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸಿ ವಾರ್. ಸೊ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್, he opposed the Dastak and he waged the war with the British in the year of 1757, but unfortunately he was died in war due to betrayed by his military general ಮೀರ್ ಜಾಫರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ 1757ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇನಾ ದಂಡನಾಯಕನಾದಂಥ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನ ದ್ರೋಹದಿಂದಾಗಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳಿತಾನೆ ಆತ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್. Next, another one is on the screen, that is Mir Jafar. So Mir Jafar is a Bengal Nawab of after the Plassey War. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸಿ ವಾರ್ ಆದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ನನ್ನ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ತಂದು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another one is on the screen, that is Mir Qasim. So Mir Qasim is the Nawab of Bengal during Buxar War. ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್ನನ್ನ ಈ ಬಕ್ಸಾರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ವೇಜ್ಡ್ ದ ವಾರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1764 ಇನ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್. Unfortunately, he was defeated in that war and escaped from the war field. And finally, the British occupied the Bengal province. This we see in 1764 Buxar War. Later, Robert Clive implemented the dual government system. Then another one is on the screen, that is Raghoba. Raghoba is also called Raghunath Rao. So Raghunath Rao, he killed Narayan Rao for the post of Peshwa. ಈತ ನಾರಾಯಣ ರಾವಣನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ರಾವನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ಮಾಧವರಾವನ
ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಅಂಕಲ್ ಅಂತದ್ದು, ಈತ ಈ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ನ ಕೊಂದು ಪೇಶ್ವಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ another one, ಯಶವಂತ್ ರಾವ್, he is a king or head of Holkar family or dynasty. Okay, Yashwant Rao and Holkar and Daulat Rao Scindia, they are the reason for second Anglo-Maratha war. So another one is also on the screen, that is Daulat Rao. He is the king of Scindia family or dynasty. ಇಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದೌಲತ್ ರಾವ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಚ್ಚಾಟ ಈ ಎರಡನೇ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ another one, second Bajirao. So second Bajirao, he is the last Peshwa of Maratha and he accepted the subsidiary alliance. ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್ ಈತ ಮರಾಠರ ಕೊನೆಯ ಪೇಶ್ವಾ, that is second Bajirao, he is the last Peshwa and he accepted the subsidiary alliance because to defeat the Maratha province only, that is what we see. ಯಶವಂತರಾವ್ ಹೋಳ್ಕರ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಜಿರಾವ್ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಹಾಯಕ ಸೈನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one, Cornwallis. So Cornwallis, he created SP post. It's ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ಓಪನ್ಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಸೊ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಾರ್ನ್ವಾಲಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಹಿ ಗೇವ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರಪ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ, ಮುಘಲ್ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ, he was the Mughal king during the 1764 ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸಾರ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾ ಆಲಂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇದಂಥ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 26 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one, Charles Metcalfe is a British officer or citizen and he gave one famous statement about the Indian farmers pathetic condition during the British rule. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಗೇವ್. ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಡೆಟ್, ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಡೆಟ್. ಭಾರತದ ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿ, ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಸತ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೆಟ್ಕಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Alexander Reed. So Alexander Reed, he implemented Raitwari system in Baramahal province in the year of 1792. See, 1792 ಅಂದರೆ 1792ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಾಮಹಲ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡ್ ಅನ್ನೋರು. ಆದರೆ ಅನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ next, that's what is on the screen. He implemented, Thomas Munro, he implemented Raitwari system in Madras and Mysuru province in the year of 1801. ಸೊ ಏನು ಈ 1801ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ರೀಡು ಬಾರಾಮಹಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೈತವಾರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಂದವರು ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋ ಹಿ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜಾ ಆಫ್ ಕಿತ್ತೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಲಿಂಗ
ರುದ್ರ ಸರ್ಜಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಿತ್ತೂರು ಕ್ವೀನ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. So what she told that became famous dialogue, famous statement now. She told that's what ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ, ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಿಂದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ ದಾಯಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್, R.M. Bird and James Thomson, they implemented Mahalwari system. See, Mahalwari system ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರು R.M. Bird and James Thomson. Here Mahalwari, Mahal means taluk. Next, another one, Jonathan Duncan, he started the Sanskrit college in Banaras in the year of 1792. His wish was everyone, British person also has to understand and learn the Sanskrit and translate the Sanskrit scriptures into English language. So for that purpose he opened one college in Banaras in the year of 1792. Jonathan Duncan ಈತ ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್. So he pressed for the extension of British education in India. Means here Charles Grant, he pressured to the governor to spread the English education or extend the British education everywhere in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಮೆಕಾಲೆ ಇಸ್ ಅ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ಅಂತ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ಇವನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಈತ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಪುನರ್ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. So that statement became very famous. So that statement is also given in textbook. That's why I have taken here. So please keep it in mind and read or write it in your notebook properly. So what is that? See, the creation of new class of Indians who are Indians by body but British in intelligent, opinion and taste. That is his famous statement. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾನು ತಂದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಏನೊಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಮುಂದೊಂದಿನ ಭಾರತೀಯರು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್. ಸೊ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್, he criticized the tax payment received by the British government from the East India Company as a criminal tax. So this statement we see in third chapter of history, the impact of British rule in India ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಬರ್ಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆತ ಜರಿತಾನೆ. ಸೊ ಈತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 1773 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್. ಸೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಈಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ Charles Wood Commission, and as per his recommend, then Governor General Dalhousie, he established universities in Calcutta, Bombay and Madras in the year of 1854. So 1854ರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ವುಡ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆದಂತಹ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿಯು ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then another one is on the screen, that is Minto. So Minto is a Viceroy of India during implementation of a 1909 Indian Council Act. So 1909 Indian Council Act is also called Marley-Minto Reformation Act.
So that time Minto, he was the Viceroy of India, and Marley, he was a secretary of secretary for state of India ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Another one, Marley, his photo is also on the screen. Secretary of State for India during 1909 Act. Okay, so 1909 Act ಅಲ್ಲಿ for the first time the separate electoral college was started or given to the Muslim people, and next 1919 Act it was extended to the Sikhs and what's it, another religion also. So this question was asked in previous board exam. Next, Montagu. So Montagu is the Secretary of State for India in the during the period of 1919 Council Act. Next, Chelmsford, he was the Viceroy of East India Company during 1919 Act. So 1919 Indian Council Act ಅನ್ನ ಮಾಂಟೆಗು ಚಲ್ಮ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Next, Dondia. So Dondia, he born in the Maratha family of Channagiri. So Dondia, ಇವನು ಮರಾಠರ ಒಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇವನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿ, ಅನಂತರ ಈ ಯಾಪಲ ಪರವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕೋನಗಲನ ಯಾಪಲ ಪರವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಅಸಲಿರ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಂಡ್ಯಾವಾಗನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್. Another one, Shivalinga Rudra Sarja. So Shivalinga Rudra Sarja is the elder son of Malla Sarja. Malla Sarjana ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇವರ ಒಂದು ಪುತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜಾ ಈತ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Next, second Krishnaraj Wadiyar. So second Krishnaraj Wadiyar, he is the king of Mysuru during Hyder Ali. So Hyder Ali, he sidelined him and came to the power. ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯು ಎರಡನೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ತಾನು ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ. See, they are the revolutionaries of Amarasuಳ್ಯ rebellion. Amarasuಳ್ಯ farmers, it is India's first farmer rebellion. ಸೊ ಒಂದು ರೈತರ ದಂಗೆ. ಆ ರೈತರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮೂವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರ್ನಲ್ ಡೀಕ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಲ್, COLONEL, ಕರ್ನಲ್ ಡೀಕ್. So he occupied Kitturu as per the order of Bombay governor, Colonel Deek. Next, Thackeray. Thackeray is the collector of Dharwad, and he was shot dead by the Kitturu queen Channamma in first war. Next, Venkatappa Nayaka. He is the son of Krishnappa Nayaka, and he is a famous ruler in Surupura dynasty, and he played an important role in 1857 revolt. 1857 ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಪುರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥವನು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಆಗ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಲರ್. ಸೊ ಟೇಲರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಈ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಡಳಿತದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ಟೈಲರ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಟೇಲರ್ ಈ ಸುರಪುರ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥಕ್ಕೆ ಒಯ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೈಲರ್ ಮಂಜಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ. ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೆದ್ದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರ. ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ ಈಸ್ ದ ಬ್ರದರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಸಹೋದರ ಪಿಡ್ಡ ನಾಯಕ. ಈ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕರ ಮಗ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Raja Marthanda Varma. So Raja Marthanda Varma is the first Asian king in history to defeat the European power and caused the fall of Dutch East India Company. So you have learned very well about him. Raja Marthanda Varma, he defeated the Dutches and he is the reason to root out the Britishes from India. So ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಡಚ್ಚರನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ಮಾರ್ಥಾಂಡ ವರ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. So he is the founder of Brahma Samaj and father of Inds and he is also called Harbinger of India. ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಕರು. ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಭಾರತದ ಧ್ರುವತಾರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Swami Dayananda Saraswati. Swami Dayananda Saraswati, he is the founder of Arya Samaja and he gave a famous call to the people, that is back to Vedas. So ಜನರಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. So Lala Lajpat Rai, he influenced by Arya Samaja and protested against Simon Commission. So when he was protesting that time, he was died by lathi charge. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸು ನೀಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. Ambedkar. So our beloved Dr. B.R. Ambedkar is the chief architect of Indian Constitution and he is the chairman of drafting committee and he was influenced by the Jyotiba Phule thoughts. Okay, so Jyotiba Phule, he is a famous social reformer of India. Next, Annie Besant. So Annie Besant, she is the first woman president of Indian National Congress, shortly we call it as INC. So ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು and she started the Central Hindu College at Banaras in the year of 1898 and she started activities of Theosophical Society in India. Next, Mangal Pandey. Mangal Pandey is a British Indian soldier and he killed a British officer in 1857 revolt. ಸೊ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಪಾಯಿ 1857ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಹಡ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು 1857ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Next, Second Bahadur Shah. His real photo is on the screen. Second Bahadur Shah is the last Mughal king. ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಅರಸನಾದಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನ ನಿಜವಾದ ಫೋಟೋ ತಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ he was the emperor during the 1857 revolt. 1857ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನನ್ನ ಭಾರತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾನನ್ನ ರಂಗೂನ್ಗೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಂಗೂನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಏನು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ನಿಧನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್. ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಶ್ವಾ ಹೂ ಲೆಡ್ ದ ಕಾನ್ಪುರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್. 1857ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಇವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ನವಾಬ್ ಆಫ್ Kanpur. Okay, it is one thing. Another one, Tatya Tope, he is the assistant of second Nana Sahib and he also played an important role in the 1857 revolt. After the defeat of Nana Sahib and he extended his support to Jhansi Queen Lakshmi Bai. Next, Curzon. Curzon, he divided the Bengal in the year of 1905 and he is the 1905. So afterwards that Bengal decision was withdrawn. Next, Lytton. Lytton, he brought the Vernacular Press Act. Vernacular Press Act ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಲಿಟ್ಟನ್. Next,
WC Banerjee, that is Umesh Chandra Banerjee. His photo is also on the screen, and he is the first president of Indian National Congress. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು WC Banerjee. Next, Muhammad Ali Jinnah. He demanded for the separate Pakistan during the ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1946-47 ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು. As already you know, he is the first Prime Minister of India, and he is the President of Lahore Congress session in 1929. So 1929ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಲಾಹೋರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. 1930 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 1930 ಇಸ್ವಿ ಜನವರಿ 26ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರುವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹಗಲ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ವಿಂಗ್ ಇನ್ Indian National Army, which was led by the Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Boseರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹಗಲ್. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್. As already you know, he is the first president of India, and he is also president of Indian Constituent Assembly. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜಾ ಹರಿಸಿಂಗ್. ರಾಜಾ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1947, and he wished to merge his province with the Pakistan, but later he changed his mind and wanted to wished to merge his province with India. ಬಟ್ ಅದಾಗಲಿ ಸಮಯ ಹೊತ್ತು ವಿರುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಭಾಗವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ POK ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆರ್ another day ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ reoccupy the POK which is belongs to us. ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ POKಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶ, ನಮ್ಮ ಭಾಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ up to now I have explained to you the important historical persons which are given in social science part 1 and part 2 textbook. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮರೆಯಲಾರದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು GPSTR, HSTR, PDO, FDA ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇದು 3rd ವಿಡಿಯೋ, ಇನ್ನು 4th ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ, ಅಂದರೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿ, SSTಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ PSI, ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.